اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی، دنیا بھر میں پھیلے حالیہ وبائی مرض نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو اپنے اصول بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تمام انسانیت ایک انجانے خوف کا شکار ہو چکی ہے اور اس عجیب و غریب بیماری سے بچنے کے لیے طرح طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ دنیا کی واحد سپر پاور یعنی امریکہ کے صدر نے بھی امریکی خواتین کو حجاب کرنے کا مشورہ دے دیا ہے، جبکہ اپنی الیکشن مہم کے دوران اس شخص نے کہا تھا کہ اگر میں صدر بنا تو حجاب پہننے والی مسلمان خواتین کو نوکریوں سے نکال دوں گا۔ کیا اس پراسرار وبائی مرض نے پوری دنیا پر اسلام کی حقانیت واضح کر دی ہے؟ کیا یہ وبا انسانوں کے لیے ایک وارننگ تو نہیں؟ اور اس وبا کے ذریعے خدائے بزرگ و برتر نے پوری دنیا کو کیا پیغام دیا ہے؟ اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کی جائے گی، تاہم آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا کے موجودہ حالات دیکھے جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے وبائی مرض کے ذریعے انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک، ریاستیں اور فوجی طاقت رکھنے والے ایک معمولی سے جراثومے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ میڈیکل فیلڈ کی تمام تر تحقیق بھی اس مہلک جراثیم کو قابو کرنے سے قاصر ہے، جبکہ دنیا پر حکمرانی کی دعوے دار اور خدائی دعوے کرنے والی سپر پاور بھی اس خونی قاتل کے آگے بے بسی کی تصویر بنی دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں حالیہ وبائی مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں اب تک اپنے قدم رکھ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہاں فیس ماسک، سینیٹائزرز، وینٹیلیٹرز اور دیگر طبی آلات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ لہٰذا اسی حوالے سے گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، جس نے اسلام کی حقانیت غیر مسلموں پر مزید واضح کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر حجاب کو ماسک کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے خواتین کی جان محفوظ رہ سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہی امریکی صدر جو مسلم خواتین کے حجاب پر پابندیاں عائد کرتا تھا اور اپنی الیکشن مہم کے دوران حجاب پہننے والی خواتین کو نوکریوں سے نکالنے کی بھی بات کرتا تھا، آج وہی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ خواتین کے لیے حجاب اس قدر ضروری ہو چکا ہے کہ اسے استعمال نہ کیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یعنی مسٹر ٹرمپ نے امریکی غیر مسلم خواتین کو اسلام کے اس سنہری اصول کو اپنانے کی درخواست کی ہے تاکہ ان کی جان بچ سکے۔ سبحان اللہ، کیسے مالک کائنات نے ایک وبا کی مدد سے اسلام کی اصلیت دنیا بھر پر واضح کر دی ہے۔ کیا آج منکر اسلام بھی اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل درآمد کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ ناظرین، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر عہد میں وبائیں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہی ہیں اور انہوں نے تاریخ کا رخ موڑا ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں اس کے باعث زوال پذیر ہوئیں، لیکن اگر تاریخ اسلام کی بات کی جائے تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ 71 ہجری یا 81 ہجری کی ابتدا میں بیت المقدس کی فتح کے بعد طاعون جیسا خوفناک وبائی مرض بظاہر فلسطین کے قصبہ امواس کے نواحی علاقے سے شروع ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس وبا نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور بات صرف یہی نہیں رکی، بلکہ اس کے بعد یہ وبا شام اور عراق کے پورے درمیانی علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لگ بھگ 1 ماہ تک یہ خوفناک منظر جاری رہا۔ یہ وہ دور تھا جب ہر خوفناک وبا کو پلیگ یا طاعون کا نام دیا جاتا تھا۔ اس وبا کے دوران بہت سی اموات ہوئیں۔ ایک تخمینے کے مطابق اس مرض کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان مردوں، عورتوں، شہریوں اور فوجیوں کی وفات ہوئی، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام اس میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین گرامی، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دور تھا۔ آپ سرخ یا جابیہ کے مقام پر سفر کر رہے تھے تو وہاں سے اس وبا کے باعث وبائی علاقے میں داخل ہوئے بغیر آپ نے مدینہ منورہ واپس لوٹنے کا ارادہ کیا اور مہاجرین و انصار کے سرداروں سے اپنی ممکنہ حکمت عملی کے بارے میں مشاورت کی۔ کچھ اصحاب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ جس ارادے سے آپ وہاں تک آئے تھے اسے پورا کیے بغیر آپ وہاں سے واپس نہ لوٹیں اور خدا پر بھروسہ رکھیں، جبکہ دوسرے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس موقع پر اصحاب رسول کو وبا کے خطرے میں ڈالنے سے احتراز کرنے میں ہی مصلحت ہوگی۔ لیکن دوستو، تاریخ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی پر مبنی حکمت عملی کو انسانیت کا ضامن قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق لوگ وبا کے دوران جہاں پر ہوں وہیں پر رہیں، لہٰذا کرنٹین یا اپنے مقام پر محدود ہو جانے کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔
मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अमीर लश्कर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या वो इस मौका पर अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? तो इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाज़ेह जवाब था, हाँ, हम अल्लाह की एक तकदीर से उसकी दूसरी तकदीर की तरफ फ़रार हो रहे हैं। उस मौका पर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौक़िफ़ की तायीद की कि जब किसी कौम की सरजमीन में आप वबा फैलने की खबर सुनो तो वहाँ ना जाओ, और जब ये इस जगह पर असर अंदाज हो जहाँ आप मौजूद हों तो वहाँ से मत निकलो। इससे मालूम होता है कि तमाम तदाबीर और एहतियात की सहाबा कराम के यहाँ क्या अहमियत थी। खैर दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा वापस पहुँच कर भी वबा में मुब्तला बिलादुश शाम के लिए कई अहम अहकामात जारी करते रहे, जिसमें से एक लोगों को पहाड़ों पर चढ़ जाने का हुक्म देना भी था, और इस अमल से लोगों में वबा के फैलने का सिलसिला कम हुआ। नाज़रीन, रिवायात में यह भी आया है कि एक और मूजी मर्ज जिसका नाम जज़ाम है, इसमें मुब्तला लोगों को अवाम से अलग थलग एक अलहदा मुकाम पर रखा जाता था। शाम में इस तरह का एक मरकज़ था जिसमें रहने वाले मरीज़ मसीही दीन के पैरोकार थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मरकज़ की सरपरस्ती फरमाई और ज़कात के फ़ंड से रुकूम मुहैया की। इस तरह करंतीन में मौजूद लोगों के ताम क़याम की ज़िम्मेदारी मुस्लिम हुकूमत ने खुद कबूल की। जबकि अगर आज दौरे हाजिर में देखा जाए तो दुनिया भर के तमाम हुक्मरान इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि मुतासरा अशखास को करंतना सेंटर में रखा जाए, जबकि सरहदें भी बंद कर दी गई हैं ताकि ट्रैवल न किया जा सके और बीमारी का फैलाव कम हो। अगर गौर किया जाए तो ये तमाम अहकामात दीन इस्लाम में मौजूद हैं। बावुज़ू और साफ़ सुथरा रहने से मोहलिक जरासीम इंसान से दूर रहता है, और माहिरीन बार बार इसकी तलकीन कर रहे हैं कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, हाथ बार बार धोएं, नाक को साफ़ करें। इस्लाम ने आज से कमो बेश 1400 साल कबल ही सफाई को निसफ ईमान करार दिया था, जबकि आज दुनिया भर के हेल्थ प्रोफेशनल्स कह रहे हैं कि मुंह को मास्क से ढांपा जाए। वो ममालिक जो मुस्लिम खवातीन के हिजाब पर पाबंदियां आयद करते थे, वो भी अपनी रियाया को ये हुक्म दे रहे हैं कि अपनी औरतों को हिजाब में रखो ताकि वो महफूज रहें। दोस्तों, इस वबा ने यह तो साबित कर दिया कि इंसान की सेहत से बढ़कर दुनिया में और कोई नेमत नहीं। आज बहुत से ममालिक में लोगों के पास पैसा है लेकिन वो इससे सेहत नहीं खरीद सकते। इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्ज़रलैंड का भी हाल मुख्तलिफ नहीं है। ये वो ममालिक हैं जो मशीनरी और टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे थे। इन्हें आज ये मालूम हुआ है कि वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो महज एक शराब था। हफ्ते के 6 दिन कोलू के बैल बने रहने का नतीजा क्या निकला, ये इन्हें आज मालूम हो रहा है। दुनिया को आज ये भी मालूम हुआ है कि लॉकडाउन क्या होता है। जब फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, बर्मा और शाम के मुसलमानों पर जुल्म ढाए जाते थे, जब इन्हें अपने घरों में महसूर करके इन पर बम फेंके जाते थे, तब इन ममालिक के हुक्मरानों और इनकी अवाम को इन मजलूम मुसलमानों की परवाह तक न होती थी। आज ये सब कुछ अपनी जानें बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर छुप रहे हैं। कुदरत का भी एक अजीब निज़ाम है। शायद ये वबा ताकतवर और मजलूम ममालिक में तवाज़ुन कायम रखने के लिए वजूद में आई है, क्योंकि अब से पहले तक तो सिर्फ गरीब और मजबूर ही जुल्म की चक्की में पिस रहा था, लेकिन इस वबा ने सदर, वज़राए आज़म, बादशाहों और शहजादे शहजादियों को भी अपनी जान बचाने पर मजबूर कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन लंदन के एक हस्पताल में इसी मर्ज की लपेट में है और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि खुदारा अपने घरों में रहें, ये मर्ज बहुत ख़तरनाक है। बाहर निकलने की कोशिश हरगिज़ न करें और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। इसी तरह कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की अहलिया और ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर बराए उमूर ख़ारजा अली अकबर को भी इसी मूजी मर्ज ने अपने पंजों में जकड़ रखा है। ख़वातीन हज़रात, इस सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल अल्लाह को राज़ी करना है। बेशक ज़मीन पर जो भी मुसीबत आती है इंसानों के अपने नामा अमाल की वजह से आती है। ज़मीन पर वो कौन सा जुल्म है जो गुज़श्ता 10-15 बरसों में नहीं किया गया। मासूम बच्चों, औरतों, हत्ता के बुज़ुर्गों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा गया। इंसानों ने दूसरे इंसानों के हुकूक को जब चाहा पामाल किया। आज उन तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगने का वक्त है। इस वक्त करने का एक ही काम है, सच्चे दिल से की गई तौबा और इस्तग़फ़ार से ही हम इस अज़ाब से निकल सकते हैं। लिहाजा मेरी देखने और सुनने वालों से इल्तिजा है कि अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें ताकि इस अज़ाब से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा
और इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर तमाम सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ हम तक ज़रूर पहुंचाया करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।